Hello students, আজি আমি database management system unit 1 to চাব ওলাইছো unit 1 আমাৰ যোনখিনি contents আছে ইয়াতে আমি তাক দুটা broad categories ভাগ কৰিব পাৰো এটা হল আমি গোটেই file structure খিনি চাম তাৰ পিছত আমি issues in physical design এই পাৰ্টটো চাম file structure আমি চাম storage devices memory hierarchies record storage record format file organization and data dictionary So, আমি start কৰো এতিয়া যে although আমি এটা database system কি কৰে এটা high level view of data দিয়ে আমি জানো database management system কি কৰে it is not giving us any information about how তোমাৰ hard diskত গৈ প্লে তোমাৰ file store হৈ আছে it is giving us a very generalized view about our data কিন্তু ultimately our data have to be stored as bits on one or more storage device it is sure আৰু আমাৰ vast majority of data bases আমাৰ কি হয় they store data on magnetic disk okay so several types of data storage exist in most computer systems these storage medias are classified by the speed with which data can be accessed okay so আমি যিমান storage devices আছে আমি হেৰক কিছুমান category ভাগ কৰিব পাৰো based on what is the speed of access by the cost per unit of data or by the medium's reliability হেতি কিমান less fail হয় তা মানে হেবলা কোপত বেস কৰি প্লাই যদি আমি চাও most popular মানে storage devices অৰ ভিতৰত তোমাৰ starting অত হয় cache memory তোমালকে সবে জানাই cache memory কি হয় it is one of the fastest and most costly form of storage and it is much closer to the processor ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিল আমাৰ main memory the storage media used for data that are available to be operated on is main memory so jonto storage media ami use koru to mane amar jonkhini current instructions khini amar rakhibor karone hetu amar main memory amar jodi eta process eta ase he process to khotai main memory thakibo lebo in order to execute it right thik ase to tar pisot ami ahilu flash memory ta amar dui dhorna memory thake jonto NAND aru NOR flash memory eta kotha je jodio tumar power supply তুমি নিদিয়া এটা মেমৰি ধুনিয়াকে তোমাৰ ডেটা ষ্টৰ হৈ থাকে ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ ম্যাগনেটিক ডিস্ক ষ্টৰেজ যেটা আমাৰ হাৰ্ড ডিস্ক বুলি আমি কওঁ the primary medium for the long term online storage of data is the magnetic disk so তুমি long term যদি কিবা ডেটা ষ্টৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছা then the best alternative is magnetic disk storage okay usually the entire database is stored on magnetic disk তাৰ পিছত আহিলে tape storage is used primarily for backup and archival data ঠিক আছে সো ধৰিলা তোমাৰ বহুত বেংকত ট্ৰানজাকশন আছিল যোৱা বছৰ সো হেখিনি আৰু এতিয়াটো দৰকাৰ নহব কেতিয়াবা কিবা চেকিং কৰিব কাৰণে লাগা হ'ব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেটা যোনখিনি আমাৰ বেংকত জেনাৰেট হৈ প্লাক টেপ ষ্টৰেজত ৰাখে যোনবিলাক সদায় লাগি নাথাকে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেটা কি কৰে টেপ ষ্টৰেজত ৰাখে normally they are cheaper than magnetic tapes but to access them it takes lot of time হ'ব সো এখিনি আমাৰ storage devices আছে তাৰপিছত আমি হেতৰ মাজত hierarchy to চাম সো যদি সোৱা আমি যেতিয়া যিমানে ওপৰ পৰা তললে গৈ আছে আমি দেখিছো যে আমাৰ storage বাঢ়ি গৈ আছে সো cache memory storage বহুত কম থাকে এটা কম্পিউটাৰ সিস্টেমত তাতকে বেছি main memory থাকে flash memory main memory কে বেছি থাকে তাৰপিছত তোমাৰ magnetic disk বহুত large amount of storage provide কৰে সো এটা বস্তু আমি দেখা পাইছো যে যিমানে আমি তললে গৈ থাকিম আমাৰ storage capacity হিমানে বাঢ়ি গৈ আছে বাট যদি আমি চাও যদি আমি তলৰ পৰা ওপৰলৈ আমি গৈ থাকো আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিম যে আমাৰ speed of access and cost per bit okay speed of access and cost per bit এই দুটা বস্তু আমাৰ increase হৈ থাকে সো আমাৰ magnetic tape আমি অপটিক্যাল ডিস্কত যদি যাও আমাৰ স্পিড অফ এক্সেস তো বাঢ়িব আৰু কষ্ট পাৰ বিট বাঢ়ি যাব তেনেকৈ আমি যদি ম্যাগনেটিক ডিস্কত গুছি যাও আমাৰ কি হ'ব কষ্ট পাৰ বিট বাঢ়ি যাব এন্ড আমাৰ এক্সেসও বাঢ়ি যাব সো লাইকৱাইজ আমি ওপৰলে যিমান যাম ইয়াতে আমাৰ হাইয়েস্ট এক্সেস স্পীড পাম আমি এন্ড কষ্ট পাৰ বিট ইজ অলসো হাই আৰু যদি আমি ওপৰ পৰা তললে যাও আমি দেখা পাম যে আমাৰ ষ্টৰেজ ক্যাপাসিটি বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে সো এটো হল আমাৰ storage hierarchy এতিয়া যেহেতু আমাৰ databases আমাৰ magnetic disk storageত থাকে সো আমি অলপমান
ম্যাগনেটিক ডিস্ক তোমালোকে জানাই তথাপি আমি চাই লওঁ হাৰ্ড ডিস্কখনটো কেনেকুৱা হয় সো देयर इज अ रड স্পিন্ডল এডাল লাঠি বুলিয়ে কওঁ সো এডাল স্পিন্ডল আছে এই স্পিন্ডলৰ কি থাকে কিছুমান প্লেটাৰ্স থাকে ঠিক আছে এইবিলাকক প্লেটাৰ বুলি কয় আৰু এই প্লেটাৰ বিলাকৰ কিছুমান কি থাকে ট্ৰেক্স থাকে ঠিক আছে কনসেন্ট্ৰিক সাৰ্কুলাৰ ফৰ্মত কিছুমান ট্ৰেক থাকে এই ট্ৰেক বিলাকক আকৌ ভাগ কৰিছে সেক্টৰ হিচাপে আৰু এই সেক্টৰ বিলাকত আমাৰ কি হয় আমাৰ একচুয়ালি আমাৰ ডেটা বিলাক স্টোৰ হয় বাট ইন দা ফৰ্ম অফ ব্লকস সো এতিয়া আমাৰ কেইটা সেক্টৰ মিলি প্লে ব্লক হয় এটো ডিপেন্ড কৰে আমাৰ ওএছৰ ওপৰত ঠিক আছে যে কেইটা সেক্টৰ মিলি প্লে আমি এটা ব্লক ডিসাইড কৰিম সো এটা ব্লক কি হ'ব এটা ইউনিট অফ ডেটা যোনটো মানে আমি ৰিড ৰাইট কৰিব পাৰো সো যিকোনো ডেটা আমি যদি হাৰ্ড ডিস্কৰ পৰা ৰিড কৰিব বিচাৰে আমি প্ৰথমতে সেই সেকশন এটা ব্লক আমি লৈ আহিব লাগিব লৈ আহিলে আমি মেইন মেমৰিত থম থৈ প্লে তাৰ পিছতহে আমি এক্সেস কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো যিকোনো ডেটা যদি আমি এক্সেস কৰিব বিচাৰো ধৰি লোৱা এটা ডেটা এইখিনি জায়গাত আছে সো আমি কি কৰিব লাগিব এই যোনটো স্পিন্ডল আছে ইয়াক ৰোটেট কৰি পেলাই আমাৰ ডিস্ক আৰ্ম যোনটো আছে এটোক আমি এনেকুৱা এটা পজিশনত মুভ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ডিস্ক হেডটো সেই সেক্টৰটোৰ ওপৰত আহি যায় আৰু তাৰ পিছত আমাৰ এই যোনটো হেড আছে হেডটোৱে আমাৰ ৰিড কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি আমাৰ মুভ কি মোশন হ'ব পাৰে ইয়াতে আমাৰ rotational movement হ'ব পাৰে এই যোনটো আমাৰ স্পিন্ডল আছে আৰু ইয়াতে ডিস্ক আৰ্মটো ফৰৱাৰ্ড আৰু ব্যাকৱাৰ্ড মুভমেন্ট হ'ব পাৰে আৰু এই দুটা মুভমেন্টৰে হাতি এচিভ কৰে কি এচিভ কৰে যে ডিস্ক হেডটোক এপ্ৰোপ্ৰিয়েট সেক্টৰটোৰ ওপৰত পেলাব পাৰে ঠিক আছে সো এটো হল কেনেকে আমাৰ ফিজিক্যালি ম্যাগনেটিক ডিস্ক কাম কৰে সো আমি গম পালো যে ডেটা ইজ স্টোৰড অন ডিস্ক ইন ইউনিটস অফ দিস ব্লক এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে আমি যিকোনো ডেটা আমি যেটা ডিস্কত ৰাখো এটা ডিস্ক ব্লক হিচাপে ৰাখো মানে ঠিক আছে a disk block is a contiguous sequence of bytes and is the unit in which data is written to a disk or read from it মই আগতেও কৈছো যে কি হয় এটা ডিস্ক ব্লক এটা contiguous sequence of bytes কেটামান সিকোয়েন্স অফ ধৰিলে 512 বাইট যদি আমাৰ এটা ব্লক সাইজ হয় তো হিমানখিনি বাইট একেলগে হাৰ্ড ডিস্কৰ পৰা ৰিড হ'ব বা ৰাইট হ'ব ঠিক আছে এটা এটা বাইট কে নকৰে ক্লিয়াৰ So blocks are arranged in concentric circles called tracks on one or more platters. আমি দেখা পাইছিলো tracks can be recorded on one or both surface of the platter. So platter upor বা তলৰ surface দুইটা surface use কৰিব পাৰি to record. A cylinder contains one track per platter surface. Each track is divided into arcs called sectors whose size is a characteristics of the disk and cannot be changed okay so is black sector আছে আমাৰ এটা ট্র্যাকত যে আমাৰ বহুত কেটা সেক্টৰ থাকে এই সেক্টৰৰ যোনটো সাইজ হয় এখিনি মানে ফিক্স থাকে ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ হাৰ্ড ডিস্ক ওকে সো হেতু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু তুমি ব্লক সাইজ ডেফিনেটলি চেঞ্জ কৰিব পাৰা ইট ইজ একচুয়ালি লজিক্যাল সাইজ এটা তুমি যত ডিসাইড কৰিব পাৰি ঠিক আছে then আহিলো the size of a disk block can be set okay এইটো সব মই এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে size of a disk block can be set when the disk is initialized as a multiple of sector size ঠিক আছে so this block টো আমাৰ multiple of sector size হিচাপে আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো an array of disk head one per record surface is moved as a unit when one head is positioned over the block the other head are in identical position with respect to their platters ঠিক আছে so disk head গুটেখিনি একেলগে মুভ কৰে কাৰণ এটা লাৰ্মতে লাগি আছে যেহেতু সো যেতিয়া আমাৰ এখন প্লেটাৰ এটা ট্ৰেকৰ এটা সেক্টৰত লাগে তেতিয়া বাকি কেখন প্লেটাৰটো সেম ওয়ে সেই ট্ৰেকতে তোমাৰ হেড বিলাক লাগি থাকে ঠিক আছে সো to read and write a block a disk head must be positioned on top of the block এটো আমি জানো as the size of a platter decreases seek time also decreases since we have to move disk head a small distance so যিমানে আমাৰ প্লেটাৰ সাইজটো সৰু হ'ব আমি হিমানে আমাৰ seek time to কমি যায় ঠিক আছে a typical platter diameter are 3.5 inch to 5.25 inch okay এতিয়া আমি আহো আমাৰ ৰেকৰ্ড বিলাক কেনেকৈ ষ্টৰ হয় সো আমাৰ ডাটাবেস বিলাকত আমি চাইছিলো যে ডাটাবেসে নরমালি কি কৰে এখন টেবুল থাকে আৰু টেবুলখনত আমাৰ ৰেকৰ্ডস থাকে ঠিক আছে সো এতিয়া হাউ দিস ৰেকৰ্ডস are actually stored in the hard disk so হেতু আমি আজি জানিব বিচাৰিছো সো a database is mapped into a number of different files that are maintained by the underlying operating system ultimately your database is going to be stored
in the form of files. ঠিক আছে? These files reside permanently on disk. Correct? Now, each file is partitioned into fixed length storage unit called blocks. এটা আমি জানো যে আমাৰ কিছুমান ব্লক আছে। এতিয়া এই ফাইল বিলাকত কি হ'ব, এই ব্লকস বিলাকত আমাৰ ষ্ট'ৰ হৈ যাব। Most database use block size of 4 to 8 kilobyte by default. Okay. কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰো, কিছুমান ডাটাবেছে মানে আমাক দিয়ে, মানে আমি কাস্টমাইজ কৰি ল'ব পাৰো, আমি ব্লক সাইজ কিমান ডিসাইড কৰি ল'ব পাৰো। A file is also organized logically as a sequence of records. So in the hard disk file কি কৰে, কিছুমান ব্লক কে ৰাখি থয়, আৰু logically আমি এটা ফাইল কি ভাবিব পাৰো, এটা sequence of records, হয় নে নহয়? Now these records are mapped onto disk blocks. So logically আমি ডাটাবেজত আমি কি ভাবো যে আমাৰ ৰেকৰ্ডছ থাকে, আৰু সেই ৰেকৰ্ডছ বিলাকে আমাৰ ফাইলত আছে বুলি, কিন্তু সেই ফাইলৰ ৰেকৰ্ডছ খিনি আলটিমেটলি গৈ পেলাই কিয় থাকিব, কিছুমান ডিস্ক ব্লকতে থাকিব। So a block may contain several records. The exact set of records that a block contains is determined by the form of physical data organization being used. So কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউজ কৰা হৈছে সেইটোৰ ওপৰতহে বেছড হয় এটা ব্লকত কেইটা ৰেকৰ্ড আমাৰ দিব। ঠিক আছে, তাৰ ওপৰত মানে ৰেকৰ্ড সাইজটো ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিবই। ঠিক আছে, এতিয়া আহো আমি ৰেকৰ্ড ফৰ্মেটত। ওকে, so in a relational database tuples of distinct relation are generally of different size. ঠিক আছে, এটা একদম ক্লিয়াৰ লাইন এটা হয়। আমি ৰিলেশ্যন ডাটাবেজত চাইছো বেলেগ বেলেগ ৰিলেশ্যনৰ বেলেগ বেলেগ মানে আমাৰ টিউপলছ থাকে, আৰু সেই টিউপল বিলাকৰ নাম্বাৰ অফ টিউপল চেঞ্জ হ'ব পাৰে, আৰু টিউপল বিলাক ইচ টিউপলৰ যোনটো সাইজ হয় সেইটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। সো ডেফিনেটলি আমাৰ এটা ডাটাবেজৰ আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ৰেকৰ্ড সাইজেছ থাকিব পাৰে, হয় নাই? One approach to map the database to files is to use several files, correct? And to store records of only one fixed length in any given file. So তাৰমানে কি কৈছে, তোমাৰ এখন টেবুল এখন টেবুলত তোমাৰ এখন টেবুল এটা ফাইলতে ৰাখিবা, কাৰণ এখন টেবুল আমি নৰ্মালি চাইছো ৰিলেশ্যনেল ডাটাবেজত কি হয়, আমাৰ যোনটো ৰেকৰ্ড সাইজ হয় সেইটো ফিক্স থাকে। সো তাৰমানে এটা ফাইলত যদি আমি একে ধৰণৰ ৰেকৰ্ড ৰাখো তেতিয়া কি হ'ব, হেডৰ লেংথ বিলাক ফিক্সড হ'ব। Another alternative approach is to structure our files so that we can accommodate multiple records, length of records. এতিয়া যদি আমি চাওঁ কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান আমাৰ টিউপলছ থাকে যোনবিলাক যেনে ভেৰিকেৰত কি হয়, আমাৰ ভেৰিয়েবল লেংথ আহি যায়, তেতিয়া কি হয় আমাৰ ৰেকৰ্ড সাইজ বিলাক ফিক্স নাথাকে, আৰু তেতিয়াই আমি কি একমোডেট কৰিব লাগিব, আমাৰ ফাইল বিলাকত কি হ'ব, এটা অল্টাৰনেটিভ লাগিব য'ত আমি মাল্টিপল লেংথ অফ ৰেকৰ্ডছ আমি ৰাখিব পাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, therefore however files of fixed length record are easier to implement than files of variable length record. ঠিক আছে, so ultimately আমাৰ ৰেকৰ্ড ফৰ্মেট আমি পালো দুই ধৰণৰ, এটা হ'ল ফিক্সড লেংথ ৰেকৰ্ড আৰু এটা হ'ল ভেৰিয়েবল লেংথ ৰেকৰ্ড। ভেৰিয়েবল লেংথ ৰেকৰ্ডত আমাৰ কি থাকিব, আমাৰ ফিক্স সাইজ থাকিব ৰেকৰ্ড সাইজটো, whereas in variable length আমাৰ ৰেকৰ্ড লেংথটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, it can vary. So অলপমান fixed length ৰেকৰ্ডৰ বিষয়ে চাওঁ। In a fixed length record each field has a fixed length and the number of fields is also fixed. ঠিক আছে, the fields of such a record can be stored consecutively, and given the address of the record, the address of a particular field can be calculated using information about the length of preceding field. একদম সিম্পল কথা, আমি ইয়াতে দেখা পাইছো যে আমাৰ ইয়াতে চাৰিটা ফিল্ড আছে, F1 F2 F3 F4। সো যদি আমাক ষ্টাৰ্টিং বেছ এড্ৰেছটো দিয়া থাকে, আমি ধুনীয়াকৈ তাত আগৰ ফিল্ড এটাৰ কিমান লেংথ হয় ইউজ কৰি পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ যদি আমাৰ ফিল্ড F3টো লাগে আমি ধুনীয়াকৈ আমি কেলকুলেট কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ভেৰিয়েবল লেংথ ৰেকৰ্ডত Variable length record database occur करे in several ways, such as storage of multiple record types in a file, record type that allows variable length for one or more field, record type that allow repeating field such as arrays or multisets. ঠিক আছে, so এটা আমাৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ways to organize variable length record, তোমালোকে চাই ল'বা। so এটা হ'ব পাৰে তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যে consecutive ফিল্ডৰ পিছত এটা ডেলিমিটাৰ দিয়া থাকিব পাৰে, otherwise তোমাৰ এটা বিগিনিঙত তুমি এটা এৰে এটা ৰাখি থবা যে হেতৰ ফিল্ড বিলাকৰ অফসেট বিলাক ষ্ট'ৰ কৰা হ'ব। ঠিক আছে, ক'ৰ পৰা হেতি ষ্টাৰ্ট হৈছে। সো এয়া আছিল আমাৰ ভেৰিয়েবল লেংথ ৰেকৰ্ড। সো আমি নেক্সট আমি ফাইল অৰ্গেনাইজেশ্যন চাম। ঠিক আছে, ওকে, থেংক ইউ।